नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलो तो कहानी शुणा शाली अधा घरवाली चतुर्थ भाग पूर्व भाग गुड़िक आपण मैंने जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। सिंधु गीत गाई आगे चली जाऊला पुणी पछक बुली साईकी कहूला गोटे कथा मन रखि हीरो जीए भूली जाए सीए प्रेमिका आउ जीए भूले नहीं सीए प्रेमिकार सान भौणी एईटा मु कहूनी मो एमिति समस्ते कहती। सिंधु पछरे दौड़ी आसुला साई एई रही जाओ प्रेमिकार सान भौणी अरे तमे मते एते सब कथा आगरू कहलनी नहेले मु तमको प्रेम करी थांती। सिंधु दौड़ी जाई अटईगला पोखरी हिड़ पाखे किछि समय छिड़ा होई आस्ते ओह्लाईगला पहाच तलकू पछरे चली आसुला साई से मध्य पहाच को आसी बसीगला। दुही पहाचरे बसी पादकू तलकू झुलाई पानी रे खेलु थांती। साई सिंधु को केते कौन सब पचारि जाउथला बिंदु विषय सिंधु मध्य प्रतिटी कथार उत्तर धीरे धीरे दौथुला। आकाशरे धोबा फरफर जह्नटी सिंधु को देखी मुरुखी हसी लुचि जाउथुला। पाखरे थिबा आंब गछरे कोइलीटे बसी मधुर स्वरे ध्वनि करुथुला। सम्मुखरे थिबा चौरारे धाड़ी रे जली आसुथुला संजदीप से सबको मन भरी उपभोग करुथुला सिंधु। साई मध्य उणा अधिके पोखरी पहाचरे बसी गाँर दृश्य को उपभोग करिबारे लागिथिला। हठात पछरु गंगाधरंकर गीत शुभुथुला। गीत गाई से आखड़ारू प्रतिदिन पोखरी बाटे चली जाती। या मानी राति 8टा होई गलानी। सिंधु व्यस्त होई छिड़ा हला। साई को कहिला मु घर को जाउछि अधिक विलंब हेले जेजे मते गाली देबे आउ टिके समय रही जाओ। साई उत्तर देला ना कही सिंधु चली जाउथुवा बेले साई तार सामना को चली आसिला आउ कहिला मोर तुमको किछि कहिबार अछि। पुणी किछि भाभी कहिला ना थाउ मु एबे कहिबिनी तम बिंदु अपा को कहिबी मो फोन नंबरटा रख आज रातिरे तम बिंदु अपा को कहबो मते मेसेज करिवे। सिंधु मन दुखरे कहउथुला हौ नंबरटा जल्दी कुह। गंगाधरंक पाटी शुभुथुला किए सेठी छिड़ा होइछ सिंधु ए सिंधु। साई ओ सिंधु पोखरी हिड़ पाखे छिड़ा होई कथा होथुवा बेले गंगाधरंक डाक शुभुथुला सामनारू ए सिंधु सिंधु सेठी किए छिड़ा होइछ। जेजेंको स्वर शुणी सिंधु तरतर होई घर को जिबाकू बाहरिला आउ गला बेले कहिला साई मो जेजे डाकिलेनी मते डर लागुछि से मते एइठी देखिले गाली देबे तम नंबर परे दबो। साई किंतु सिंधुर बाट ओगाली कहिला अरे रुह म काई गोटे एते छानिया होच तम बुढ़ा को भल भावे दिशुनी कि कान को शुभुनी सी आमको ए राति रे चिन्हि पारिबनी ताको ठीक भावे देखा जाउथबो कि ना संदेह ना मो आगरु घुचिल मु जीवी कही सिंधु चली आसुथाए। पछरे साई छिड़ा होई कहूताए ए मैडम मो नंबरटा रखि थाओ। ओहो एई बेलज्जाटा जमारू सुधुरिबनी नंबरटा टिपिले जाई मानिबो। सेई क्षणी सिंधु सिंधु डाकी चली आसिले गंगाधर तांकु देखी सिंधु स्ताणु होईगला। ता पाटी को कथा बाहरलानी किलो सिंधु राति 8टा बेलकू एई पोखरी हिड़ पाखे छिड़ा होई कौन तारा गणुछु ना जह्न को देखुछु बा सेते बेलू मु तते डाकुछि तू एइठी पाषाण साजी छिड़ा होई जाइछु। आलो हाँ एई टिके आगुरु मु तो पछरे गोटिए जबान टोकाटाकू देखिथिली सीए कोउठी लुचिगला ना कौन। जेजेंको कथा शुणी सिंधु राण देला भली पछकू चाहिला। मने मने भाबिला साई तो एइठी थिला पुणी कुआडे गला। सिंधु बाम कड़कू देखिला बेलकू चांदिनी पछरे लुचि साई ता आड़कू देखुची आउ ता आड़कू हाथ देखाई इशारा करुची हेई नंबरटा कहिजिब। साईर ठार देखी सिंधु सड़खी बुली पड़िला तार जेजेबापांक आड़कू। जेजेंकु चाही सिंधु कहिला मु एमिति बुलिबाकू आसीथिली जानिछ जेजे पोखरी कूଳରେ छिड़ा होई 4-5टा पिला बढ़िया गीत गाउथिले कहिबी 9 4 3 8 बढ़िया पढ़ुछु आमेरे पाठे 2 5 1 4 6 ओ 7 आसरे पिले किए खाइब बर आउ आत। सिंधु कहूथुवा नंबर गुड़ाक शीघ्र शीघ्र फोन टिपि नेला साई। ये नंबर कहूची ना 1 2 मुखस्थ करुची हौ जेमिति हेले फोन नंबरटा तो मिलीगला भाभी साईर मनटा नृत्य करुथुला। एथर बिंदुस से जेतेबेले चाहिब कथा हब। सिंधु जेजेंक सह आगे जाउथुला घर को पछकू चाही पुणी कहूथुला मु घर को जाउची
ତମେ ଫୋନ୍ କରିବ। ଗଙ୍ଗାଧର ପାନ ଖିଲଟାକୁ ଚୋବାଇ ପାନ ପିକଗୁଡ଼ା ଥୁ କରି ଫିଙ୍ଗି କହିଲେ, ଏଇଟି ନାତୁଣୀ, ତୁ ମୋତେ 18 ଓଲାରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବୁଛୁ କି? ଆଲୋ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଇ ଟୋକାଟା ଏଇଠି ଲୁଚି ରହିଛି, ଆଉ ତୁ ତାକୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ତମେ ଫୋନ୍ କରିବ। ସିନ୍ଧୁ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ନା ମ ଜେଜେ, ତମ କାନକୁ ଆଉ ଶୁଭୁନି। ବୋଉ ସେଦିନ ଠିକ୍ କହୁଥିଲା, ତୋ ଜେଜେଙ୍କୁ ଆଉ ଶୁଭୁନି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର କିଣି ଆଣିବାର ଅଛି। ଜେଜେଙ୍କୁ ଏତକ କହୁ କହୁ ସିନ୍ଧୁ ଫେର୍ ଭାବି ବସିଲା, ଆରେ ସିଏ ବିନ୍ଦୁ ଅପାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବଦଳରେ ନିଜ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ସାଇକୁ କହି ଆସିଲା। ମନେ ମନେ ଗୁଣୁଗୁଣେଇଲା ସିନ୍ଧୁ, ଛାଡ଼, କିଛି ଖରାପ ହୋଇନି। ଯାହା ହେଇଛି ଏକଦମ ଠିକ୍ ହୋଇଛି। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଅପାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନ କହି ନିଜ ନମ୍ବର କହି ଆସିଲି। ମନକୁ ମନ ଫିକ୍ କିନା ହସିଦେଲା ସିନ୍ଧୁ। ସିଏ କାହିଁ ଏତେ ଖୁସିରେ ଉଛୁଳି ଉଠୁଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅପା ଭଳି କାମ ଗୁଡ଼ାକ କରି ବସୁଛି ଯେ। ଜେଜେ ଆଉ ନାତୁଣୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଘରେ। ଘରେ ପାଦ ନ ଦଉଣୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ସନାତନଙ୍କ ଗାଳି। ସିନ୍ଧୁ, ଆଜିକାଲି ତୋର ବେଶୀ ବୁଲା ହୋଇଯାଉଛି। ଏଥର 10ମ ପରୀକ୍ଷା ଦବୁ। ଆହୁରି ଯେତେ ପାରୁଛୁ ଭଲକି ବୁଲାବୁଲି କର। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାକର ପାଠ ତ ହେଲା ନାହିଁ, ଖାଲି ତୁଚ୍ଛା ଷାଠରେ ପୁରା ମାହିର। ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ 2 ଜଣ ଯାକ ଟିଉସନ୍ ଯିବ। ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ବିନ୍ଦୁ +2 କୋଚିଂ ନେବ, ଆଉ ତୁ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବୁ। ହଁ ବାପା କହି ସିନ୍ଧୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଶିଗଲା। ଦେଖିଲା ମା ତାକୁ ନାଲି ଆଖି କରି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସରମୀ କହିଲେ, ମିଛେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ତମେ 2 ଭଉଣୀ ପରା ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯାଇଥିଲ। ବିନ୍ଦୁ ତ କେତେବେଳୁ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେଣି, ଆଉ ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ ଶୁଣେ? ସିନ୍ଧୁ କ'ଣ କହିବ ଭାବି ସିଲିର ନାମଟା କହିଦେଲା। ବୋଉ, ମୁଁ ସିଲି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ସିଲି ଘର ବହୁ ଦୂରରେ। ଏବେ ତ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ବୋଉ ଜାସୁସି କରିପାରିବନି। ହେଲେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଅପାଟା ସିତୁ ପାଖରୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିଲା କେମିତି? ଏତେ ଦିନକ ପରେ ତାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲି ଆସିଲା। କଥାଟା ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା ସିନ୍ଧୁକୁ। ସେ ମଝି ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ବିନ୍ଦୁ ଅପା ତାର ଲାଇଟ୍ ଲିଭାଇ ରୁମ୍ ଅନ୍ଧାର କରି ବସିଛି। ଚୌକି ଉପରେ ବସିଥିବା ବିନ୍ଦୁକୁ ସିନ୍ଧୁ ଝାଙ୍କି ଦେଇ କହିଲା, କ'ଣ ଲୋ ଅପା, ଘର ଭିତରେ ଏମିତି ଭୁତୁଣୀଙ୍କ ଭଳି ବସିଛୁ? ସିନ୍ଧୁକୁ ଶୁଭୁଥିଲା ସୁଁ ସୁଁ ସଡ଼ ସଡ଼ ଶବ୍ଦ। ତାକୁ ଯେମିତି ମନେ ହେଲା ବିନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁଛି ହୁଏତ। ସିନ୍ଧୁ ବିନ୍ଦୁର ଆଖିକୁ ଅଣ୍ଡାଳି, କିଛି ନାଇଁ ଲୋ, ଆଖି ଭିତରକୁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ମୋର କିଛି ହେଇନି। ଅପା, ମୋତେ ମିଛ କହନି। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ସିତୁ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେଇଠି କିଛି ଗୋଟିଏ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ତୁ ରୁମ୍ ଭିତରେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ କାନ୍ଦୁଛୁ। ଓହୋ, କହିଲି ପରା କିଛି ହେଇନି। ତୁ ଏଠୁ ଯା, ଗଲୁ, ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନେବି। ବିନ୍ଦୁର କଥାରେ ସିନ୍ଧୁର ମନ କିନ୍ତୁ ବୁଝୁ ନଥିଲା। ସେ ଧଡ଼ ପରା ଯାଇ ରୁମ୍ରେ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ଦେଇ ଦେଖିଲା ବିନ୍ଦୁର ମୁହଁଟା ନାଲି ପଡ଼ି ଫୁଲି ଆସିଛି। 2 ଆଖିରେ ଲୁହର ବନ୍ୟା। ଏଥର ସିନ୍ଧୁ ଯାଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ନିଜ ଛାତି ଉପରକୁ ଆଉଜେଇ କହିଲା, କହ ଅପା, କ'ଣ ହେଲା? ବିନ୍ଦୁ ଧକେଇ ଧକେଇ କହିଲା, ସିତୁ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ? ତୁମକୁ ମାତ୍ର 2 ଦିନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ସହ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା। ସିନ୍ଧୁ ସବୁ ଶୁଣି କହିଲା, ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା କହ ଅପା? ତୁ ସିତୁକୁ କ'ଣ କହିଲୁ? ବିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଉ, ମୋର ଫାଇନାଲ ଇୟର୍ଟା ଶେଷ ହୋଇଯାଉ, ତାପରେ ଆମ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଥା ଭାବିବା। ସିତୁ ଅମଙ୍ଗ ହୋଇ ମୋ ପାଖରୁ ଚାଲିଗଲା। କହିଲା, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ନ ହୋଇଛ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦେଖା ହୋଇପାରିବନି। ତମେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବନି। ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ଫୋନ୍ରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରି କହିଲା, ମୁଁ ତମକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବାକୁ କହିବି ତମେ ସେଠିକି ଆସିବ। ସିନ୍ଧୁ ବିନ୍ଦୁକୁ ବୁଝେଇ କହିଲା, ଅପା, ତୁ ସିତୁକୁ ଭୁଲି ଯା। ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ ପୁଅ ତତେ ମିଳିଯିବେ। ମୋତେ ସେଇ ସିତୁର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଗାଁକୁ କେବେ ଆସୁଛି, ପୁଣି ଚାଲି ଯାଉଛି, ତାର ଖବର କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସିଲି ମୋତେ କହୁଥିଲା ସିତୁ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ। ସିଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ କେବେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସେନି। ପୁଣି କ'ଣ କାମଧନ୍ଦା କରୁଛି ସେଇ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜଣା ନାହିଁ। ମୋ କଥା ମାନି ତୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର। ବାପା ଆମକୁ କମଲ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିଉସନ୍ ଯିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲା, ନା, ସିତୁକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ସିଲି ତତେ ମିଛ କହିଛି। ସିତୁ କାହିଁ ପୂର୍ବରୁ ବାହା ହବ ଯେ? ସେ ତ ରେଲୱେରେ ସର୍ଭିସ୍ କରେ। ସିଏ ମୋତେ କେବେ ମିଛ କହିବନି। ମୋର ତା ଉପରେ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି।
ହଉ ତୋ ବିଶ୍ୱାସକୁ ତୁ ତୋ ପାଖେ ରଖି ଖାଇବୁ ଚାଲେ। ହେଲେ ବୋଉ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଇଠିକି ଚାଲି ଆସିବେ। ତତେ ଲୁହ ଗଡ଼ଉଥିବାର ଦେଖିଲେ ଦୁନିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ସିନ୍ଧୁର କଥାରେ ବିନ୍ଦୁ ଉଠି ଆସିଲା ତା ରୁମ୍ରୁ। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଖାଇସାରି ଉଠି ଆସିଲେ ବାହାରକୁ। ସିନ୍ଧୁର ଫୋନ୍କୁ ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ କରି 3ଟି ମେସେଜ ଆସିଲା। ବିନ୍ଦୁ ଚମକି ପଡ଼ି କହିଲା, କିଏ ସେଇ ତୋ ଫୋନ୍କୁ ମେସେଜ କରୁଛି? ଅପା, ସାଇ ମେସେଜ କରି ତତେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ କହୁଛି। ସରି ଅପା, ସିଏ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମାଗୁଥିଲା ତ ମୁଁ ତୋ ନମ୍ବର ବଦଳରେ ମୋର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେଲି। ବିନ୍ଦୁ ସାମାନ୍ୟ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ଭଲ କଲୁ, ତୋରି ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେଲୁ, ନହେଲେ ମୋତେ ଫେର ବିରକ୍ତ କରିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ସିତୁ ପାଇଁ ଟେନସନରେ ଅଛି। ମୁଁ ସାଇ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହେଁନି। ସିନ୍ଧୁ ନିରୀହ ଚାହାଣୀରେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଚାହିଁ ରହି କହିଲା, ତୁ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋ ଅପା। ପ୍ରଥମେ ସାଇ ସହ ମିଛ ପ୍ରେମର ନାଟକ କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସାଇ ତୋ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେତେବେଳେ ତୁ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବିନ୍ଦୁ ଆହୁରି ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ଆଲୋ, ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ ସେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ମଜାମସ୍ତି ଥିଲା। ମୋର ତା ସହ କଥା ହେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ତୁ ତାର ମେସେଜର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସିଏ ଆପେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯିବ। ସିନ୍ଧୁ ଆହୁରି ଦରଦୀ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ନା ଲୋ ଅପା, ତୁ ଜମା ଭଲ କରୁନୁ। ସାଇ ମନ ଖରାପ କରିବ। ତେବେ ତୁ ତା ସହ କଥା ହଉଥା, ମୁଁ ଚାଲିଲି ଶୋଇବାକୁ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁକୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହି ନିଜ ଫୋନ୍ ଧରି ବସିଗଲା। ସେପଟୁ ସାଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ 3ଟି ମେସେଜ କରି ସାରିଥାଏ। ହେଇ ସୁଇଟ୍ ହାର୍ଟ, ଶୋଇଗଲଣି ନା କ'ଣ? ବାହାରକୁ ଆସ। ସିନ୍ଧୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲା, ସରି, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ଆମ ଜେଜେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଯାହା କହିବା କଥା ମେସେଜରେ କୁହ। ସାଇ ଭାବୁଥିଲା ସିଏ ବିନ୍ଦୁ ସହ ମେସେଜରେ କଥା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସିନ୍ଧୁ ସହ କଥା ହେଉଥିଲା, କାରଣ ସିନ୍ଧୁ ନିଜ ନମ୍ବରଟି ସାଇକୁ ଦେଇ ଆସିଥିଲା। ଏମିତି ସାଇ ସହ ସିନ୍ଧୁ ମେସେଜରେ କଥା ହୋଇ ରାତି 12ଟା ବାଜି ଯାଇଥାଏ। ଗଙ୍ଗାଧର ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଘଂ ଘଂ କରି ଏଡ଼େ ଜୋରରେ ସେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଥାନ୍ତି ଯେ ଫୋନରେ ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଓ ଆଲୁଅ ଦେଖି ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସିନ୍ଧୁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, କେତେ ରାତି ହେଲାଣି ଆଉ ତୁ ସାରା ରାତି ଫୋନ୍ ଧରି ବସିଛୁ? କାହା ସହ କଥା ହେଉଛୁ କି? ସିନ୍ଧୁ ଚମକି ଉଠି ନିଜ ଓଢ଼ଣୀରେ ଫୋନ୍କୁ ଲୁଚେଇ ନେଉଥିଲା। ଏବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଘଂ ଘଂ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରି ସାରା ଘର କମ୍ପଉଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ଫୋନ୍ର ସାମାନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଗଙ୍ଗାଧର ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଧୁ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼େଇ କହିଲେ, ଫୋନ୍ଟା ଦେଲୁ, କିଏ ଫୋନ୍ କରିଛି ଦେଖିବି, ସେତେବେଳେ ସିନ୍ଧୁ ଉଠିପଡ଼ି କହିଲା, ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ତ, କଥା ହେଉଥିଲି, ଯାଉଛି ଶୋଇପଡ଼ିବି କହି ସିନ୍ଧୁ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଦେଖିଲା ବିନ୍ଦୁ ଅପା ତାର ଆହୁରି ଶୋଇନି। ଅନ୍ଧାରରେ କଟମଟ କରି ଚାହୁଁଛି। ସିନ୍ଧୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଆସି କହିଲା, ରାତି ଏତେକେ ହେଲାଣି ଆହୁରି ଶୋଇନୁ? ପୁଣି ସିତୁ କଥା ଭାବୁଛୁ ନା କ'ଣ? ବିନ୍ଦୁ କଡ଼ ବୁଲେଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆଉ କାହା କଥା ଭାବିବି? ତାରି କଥା ଭାବୁଥିଲି। କ'ଣ କରିବି ଠିକ୍ କରିପାରୁନି। ମୋ ପାଖରେ 2ଟି ରାସ୍ତା। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସିତୁ ସହ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭୁଲିଯିବି। ଓହୋ, ତୁ ଜମାରୁ ବୁଝିବୁନି। ମୋତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠେ, ମୁଁ ସେଇ ଦରପୋଡ଼ା କାଠେ। ତୁ ଯୋଉଟାକୁ ସେଇଟା। ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ସିନ୍ଧୁ ବିନ୍ଦୁ ପାଖେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ଫୋନ୍କୁ ଆସିଲା ସାଇର ଆହୁରି 2-3ଟି ମେସେଜ। ଏ ବିନ୍ଦୁ, କ'ଣ କରୁଛ? ଆଉ କିଛି କୁହ। ମୋ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ସିନ୍ଧୁ ସେସବୁକୁ ପଢ଼ି ମେସେଜ କଲା, ଶୋଇପଡ଼, କାଲି ସକାଳୁ କଥା ହେବ। ବିନ୍ଦୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, କିଏ କିଲୋ? ସାଇ ଆହୁରି ମେସେଜ କରି ଚାଲିଛି, ଆଉ ତୁ ତାକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛୁ? ସିନ୍ଧୁ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ହଁ ଅପା, ସିଏ ତ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ, ଦେଖୁନୁ। ସେତେବେଳୁ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଅପାଲୋ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି। ସାଇ ମୋତେ ତୁ ଭାବି କଥା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଲା ମୁଁ ସାଇକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ମୁରୁକି ହସି ଶୋଇ ଯାଉଥିଲା ସାଇ। ମନଟା ତାର ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲା ନୀଳ ଆକାଶରେ। ଏତିକି ସମୟ ମେସେଜରେ କଥା ହୋଇ ସାଇ ତାର ସବୁ ମନ କଥାକୁ କହିସାରିଛି। ଏବେ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ସେଇ ଦିନକୁ ଯେଉଁଦିନ ବିନ୍ଦୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ। ଓଠରେ ସାମାନ୍ୟ ହସର ଧାରଟିଏ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା ସାଇର। ସେ ଆଖିଟା ମୁଦିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଶୁଭିଲା ନନ୍ଦିନୀର ଚିତ୍କାର, ଏ ସାଇ, ଜଲ୍ଦି ଆସିଲୁ ଦେଖିବୁ, ଟିକିଏ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସାଇ ଖଟରୁ ଧଡ଼କିନା ଉଠି ଚାଲି ଆସିଲା ନନ୍ଦିନୀ ଓ ଟିକି ପାଖକୁ। କ'ଣ ହେଲା ଟିକିର? ସାଇ ଟିକିକୁ ଉଠେଇ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଲା। ନନ୍ଦିନୀକୁ କହିଲା, ଗଲୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ନେଇ ଆସିବୁ। ନନ୍ଦିନୀ ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ ଘରୁ ପାଣି ନେଇ ଆସିଲେ। ସେଥିରୁ ପାଣି ନେଇ ଟିକିର ମୁହଁ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲା ସାଇ। ତଥାପି ଆଖି ଖୋଲୁ ନଥିଲା ଟିକି।
ମୁହଁଟା ତାର ବିବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ନନ୍ଦିନୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଚାରୁଥିଲେ, କ'ଣ କରିବା ସାଇ? ଏଇ ରାତିରେ ଝିଅକୁ ନେଇ କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବା? ସାଇ କହିଲା, ନନ୍ଦିନୀ ତମ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରୁ ମୋଟର ସାଇକେଲର ଚାବିଟି ନେଇ ଆସେ, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବି। ତୁ ଟିକିକୁ କୋଳରେ ଧରି ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସିଯିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି କହି ନନ୍ଦିନୀ ସରମୀକୁ ଡାକିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସରମୀ ସନାତନକୁ ଉଠେଇ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ସନାତନ ମୋଟର ସାଇକେଲର ଚାବିଟିକୁ ସାଇ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ସେଇ ରାତିରେ ସାଇ ଓ ନନ୍ଦିନୀ ଟିକିକୁ ନେଇ ଗାଁ ବାହାର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ବାହାରିଗଲେ। ଡାକ୍ତର ଟିକିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ତାକୁ ଔଷଧପତ୍ର ସବୁ ଦେଲେ। ସାଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜିଦେଲେ। ଏଥର ଦରଖୋଲା ଆଖିରେ ଟିକି ନନ୍ଦିନୀ ଓ ସାଇ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ସେ ମଧ୍ୟରେ ନନ୍ଦିନୀର ଭାଇ ସୁଜିତ ଓ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ ତୁହାକୁ ତୁହା ଫୋନ୍ କରି ଟିକିର ଦେହ କଥା ପଚାରି ବୁଝୁଥାନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଆସି କହିଗଲେଣି ଟିକିକୁ 2 ଦିନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଇ ଟିକି ଓ ନନ୍ଦିନୀ ପାଖେ ବସି ରହିଥାଏ। ନନ୍ଦିନୀ ସାଇକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କହୁଥାନ୍ତି, ଯଦି ତୁ ଆଜି ଘରେ ନଥାନ୍ତୁ ତେବେ ମୋ ଟିକିକୁ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିନଥାନ୍ତି। ଆରେ ସେମିତି କିଛି ହେବନି, ମୁଁ ଅଛି ପରା କହି ସାଇ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଡାକ୍ତରଖାନା ବାହାରକୁ ଯାଇ ସାଇ କୋଉଠି ଭଲ ଖାଇବା ମିଳିବ ଦେଖୁଥିଲା। ସେଇକ୍ଷଣି ସୁଜିତ ଫୋନ୍ କରି ସାଇକୁ କହିଲା, ଝିଅ କେମିତି ଅଛି? ଭଲ ଅଛି, ସିଏ ଶୋଇଛି। ନନ୍ଦିନୀ ତା ପାଖେ ଅଛି, ମୁଁ ବାହାରକୁ କିଛି ଖାଇବା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସାଇ କଥା ଶୁଣି ସୁଜିତ କହିଲା, ହଉ ତୁ ନନ୍ଦିନୀ ଓ ଟିକିର କଥା ବୁଝ, ମୁଁ ପରେ ଫୋନ୍ କରିବି। ସାଇ ଟିଫିନ୍ ନେଇ ନନ୍ଦିନୀକୁ ଦେଇ ଆସିଲା। ଭୁଲବଶତଃ ସେ ନିଜ ଫୋନ୍ଟିକୁ ନନ୍ଦିନୀ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ବିଲ୍ଟା ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଭିତରେ ସାଇର ଫୋନ୍କୁ ସିନ୍ଧୁ 2-3 ଥର କଲ୍ କରିସାରିଥିଲା। କିଏ ଫୋନ୍ କରିଛି ଭାବି ସାଇର ଫୋନ୍କୁ ରିସିଭ୍ କଲେ ନନ୍ଦିନୀ। ନନ୍ଦିନୀ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲେ କିନ୍ତୁ ନୀରବ ରହି ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେପଟୁ କିଏ କଲ୍ କରିଛି? ହ୍ୟାଲୋ ସାଇ, କୋଉଠି ଅଛ କି? କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛ ନା କ'ଣ? ନନ୍ଦିନୀ ସ୍ୱରଟା ଶୁଣି ଭାବିଲେ ଏଇ ଝିଅଟା ସିନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ତ। ନନ୍ଦିନୀ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଇର ଫୋନ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଆଉ 2ଟି ମେସେଜ୍। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସୁଇଟ୍ ହିରୋ, ତା ସହ ଗୋଟିଏ ଭାବଭରା ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିଛବିଟିଏ। ନନ୍ଦିନୀ ଝିଅଟି କିଏ ହୋଇଥିବ ଭାବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନନ୍ଦିନୀ ସାଇ ଫୋନ୍ରେ ଆସିଥିବା ମେସେଜ୍ ଓ କଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ମନେ ହେଉଥିଲା ସାଇ ଫୋନ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିବା ଝିଅଟି ହେଉଛି ସିନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରୁ ନଥିଲେ। ନନ୍ଦିନୀ ସାଇର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ନାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା ସାଇ। ଏକାବେଳକେ ନନ୍ଦିନୀ ହାତରୁ ଫୋନ୍ଟି ଝିଙ୍କି ନେଇ କହିଲା, ନନ୍ଦିନୀ ମୋ ଫୋନ୍କୁ କିଏ କଲ୍ କରିଥିଲା କି? ମୁଁ ଫୋନ୍ ନେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ନନ୍ଦିନୀ ସନ୍ଦେହ ଚାହାଣୀରେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ବୁଝିଲୁ ସାଇ, ତୁ ଗୋଟିଏ ରସିକ ନାଗର। ଆରେ ଗାଁକୁ ଆସିବାର ମାସେ ହେଇନି ତୁ ୟା ଭିତରେ କୋଉ ଝିଅ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲୁଣୁ। ହେଲେ ଝିଅଟି କିଏ ସାଇ? ସାଇ ଅଳ୍ପ ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଲୋ ନନ୍ଦିନୀ। ଯେତେବେଳେ କଥା ପକ୍କା ହବ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ତତେ କହିବି। ସାଇ ନିଜ ଫୋନ୍ ନେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସିନ୍ଧୁ ସେଣ୍ଡ କରିଥିବା ମେସେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖି ମୁରୁକି ହସିଲା। ଭାବିଲା ବିନ୍ଦୁ ହିଁ ମେସେଜ୍ କରିଛି ଆଉ କଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସିନ୍ଧୁ ଫୋନ୍ ଧରି ବିନ୍ଦୁ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଏ ଅପା, ସାଇ ଫୋନ୍ କରିଛି। ସିଏ ମୋ ଭଏସ୍ଟା ଜାଣିଦବ, ତେଣୁ ତୁ କଥା ହେଇଯା। ବିନ୍ଦୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଖରୁ ଗଲୁ, ମୋତେ ମୋ ଟେନସନ୍ ନେଇ ରହିବାକୁ ଦେ। ସେ ଟୋକା ସହ କଥା ହେବାକୁ ମୋର ବେଳ ନାହିଁ। ତୁ କଥା ହଉନୁ। ଆଲୋ ତୁ ଭଲ କି ଜାଣିଛୁ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏକା ବେଳକେ ଦେଖିଲେ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତିନି। ଆମ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏକା ଭଳି। ସାଇ ଜାଣିପାରିବନି। ତୁ ତା ସହ କଥା ହୋଇ ଦେଖେ, କହିବୁ ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ କହୁଛି। ସିନ୍ଧୁ ଫୋନ୍ଟି ନେଇ ଛାତ ଉପରକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଧଇଁସଇଁ ହୋଇ ଫୋନ୍ଟା ରିସିଭ୍ କରି କହିଲା, ହ୍ୟାଲୋ ସାଇ କୁହ। ସେପଟୁ ସାଇ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ବିନ୍ଦୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜି ମୋର ଭାଗ୍ୟ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତୁମ ଭଏସ୍ଟା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆଚ୍ଛା କୁହ କ'ଣ କରୁଛ? ସିନ୍ଧୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଟିକିର ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା। ତମେ ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ମାଉସୀ କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ଯାଇଥିଲ। ଟିକି କେମିତି ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ସାଇ ମୁରୁକି ହସି କହିଲା, ଆରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତୁମକୁ ମିଛ କହିବି ଆସେନି। ତମେ ଟିକି କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲ ନା ମୋ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲ? ହସି ଉଠିଲା ସିନ୍ଧୁ। ହେତ୍ କହି ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ମନକୁ ମନ ଗୀତ ଗାଇ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ସିନ୍ଧୁ। ଆଜିକାଲି ସମୟ ଯେ କେମିତି ବିତି ଯାଉଛି ସିନ୍ଧୁକୁ ଜମାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଖାଲି ଗୀତ ଗାଇବ, ନାଚି ଉଠିବ। ନାଚି ନାଚି କହିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ସାଇ,
ଚାରିପାଖ ଭାରି ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ସିନ୍ଧୁକୁ। ସବୁ କିଛି ଭିନ୍ନ, ସବୁ କିଛି ଏକଦମ ନୂଆ। ତୁଚ୍ଛା ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମଳୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଖୁବ୍ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ିଯିବାକୁ ମନଟା ଚାହୁଁଛି। କେବେ ସଜବାଜ ହେଉନଥିବା ସିନ୍ଧୁ ଥରକୁ ଥର ଆଇନାକୁ ଦେଖି ସଜେଇ ହେଉଛି। ମନକୁ ମନ ଭାବି ନେଉଛି, ସିଏ ହେଉଛି ଅନିଜ୍ଞ ସୁନ୍ଦରୀ। ତା'ଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ କେହି ମହିମଣ୍ଡଳରେ ନାହିଁ। ଥରକୁ ଥର ସାଇକୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ହାତଟା ଆପଣା ଛାଏଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ଟିକୁ ପାଖରେ ନେଇ ସିନ୍ଧୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ସାଇର ମେସେଜକୁ। ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା ବୁଝିନଥିବା ସିନ୍ଧୁ ସାଇର ପ୍ରେମରେ ଉଛୁଳି ଉଠୁଥିଲା ମନେ ମନେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲା ସିଏ ସାଇ ସହ ଛଳନା କରୁଛି, ସତ କଥା ହେଲା ସାଇ ବିନ୍ଦୁ ଅପାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଯୋଉଦିନ ସାଇ ଜାଣିବ ସିଏ ଯାହା ସହ କଥା ହେଉଛି ସିଏ ବିନ୍ଦୁ ନୁହଁ, ତା'ର ସାନ ଭଉଣୀ ସିନ୍ଧୁ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ସାଇ ସତ ଜାଣିଲେ ସିନ୍ଧୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏସବୁ ଭାବୁଥିଲା ସିନ୍ଧୁ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା। ସିନ୍ଧୁ ଫୋନରେ ସାଇ ସହ ମେସେଜରେ କ'ଣ ଯେ ସବୁ ଲେଖି ଯାଉଥିଲା, ସେ ସବୁ ସେ ନିଜେ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲା। ସାଇର ଥରକୁ ଥର ମେସେଜ କରୁଥିଲା, ଖାଇଲଣି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ନା ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ଖାଇବ। ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇନିଅ। ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ 100 ଥର କଲ୍ ଓ ମେସେଜ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଏ ହିରୋ, ଆଜି କୋଉ କଲର ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛ ଜାଣିଛ? ତମେ ଯେତେବେଳେ କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧିନିଅ ପୁରା ସିନେମାର ହିରୋ ଭଳି ଲାଗ। ଏଭଳି ମେସେଜ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା ସାଇ। ବିନ୍ଦୁ ସତରେ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ, କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ତାକୁ। ମନକୁ ମନ ଭାବି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଯାଏ ସାଇ। କେତେବେଳେ କ'ଣ ଯେ କରିବ ସେ ସିଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ନଥାଏ ସାଇର। କେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ନିଜ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଭୁଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁ କଥା ଭାବି ସାଇ ଏସବୁ କରୁଛି ଜାଣିଲେ ତାକୁ ଭାରି ହସ ମାଡ଼େ। ମନେ ମନେ କହି ଉଠେ, ବିନ୍ଦୁ ତମ ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପୁରା ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଗଲିଣି। ଏପଟେ ସିନ୍ଧୁର ଭାବନା ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା। ସିଏ ଭାବୁଥିଲା ତମେ ବିନ୍ଦୁ ଅପା ଭାବି ମୋ ସହ କଥା ହେଉଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଏଇ କଥା ମୁଁ ଗୀତା, ଭାଗବତ, କୋରାନ ଆଉ ବାଇବେଲ ସବୁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଛୁଇଁ କହିପାରିବି। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭାବନା ଥିଲା ଢେର ଅଲଗା। ଦୁହେଁ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ପରସ୍ପରକୁ ମେସେଜ କରି ଉଭୟଙ୍କ ମନୋଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ସାଇର ଏଭଳି ଭାବନାଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିଲା ବିନ୍ଦୁ। ତା ପାଖରେ ସାଇର ପ୍ରେମ ଛୁଆଁଟା ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଉଥିଲା ବିନ୍ଦୁର ସାନ ଭଉଣୀ ସିନ୍ଧୁ ପାଖରେ। ବାରଣ୍ଡାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସନାତନ ଚିଲଉଥିଲେ, ଶୀଘ୍ର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବାହାରି ଆସ। ମୁଁ କମଲ ସାର୍ଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇ ଆସିଛି। ଟ୍ୟୁସନ ଯିବ। ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବିନ୍ଦୁ ସିନ୍ଧୁ କାନରେ ଗୁଣୁଗୁଣେଇ କହିଲା, ଏଇ ସିନ୍ଧୁ, ତୁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେ ମୋ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସନ୍ତା କାଲି ଟ୍ୟୁସନ ଯିବି। ବିନ୍ଦୁର କଥା ସନାତନ ଶୁଣି ନେଇଥିଲେ ହୁଏତ। ସିଏ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବିନ୍ଦୁ ତୋର କିଛି ବାହାନା ମୁଁ ଶୁଣିବିନି। ସିନ୍ଧୁ ଓ ବିନ୍ଦୁ ଚୁପଚାପ ଟ୍ୟୁସନ ଯିବାକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ପଛରେ ଚାଲିଲେ ସନାତନ। ବିନ୍ଦୁ ବାରମ୍ବାର ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖୁଥାଏ, କାରଣ ପଛରେ ଆସୁଥାଏ ସିତୁ। ସନାତନ ରାଗରେ ବିନ୍ଦୁ ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଟ୍ୟୁସନ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ସନାତନ। କିନ୍ତୁ ସିତୁ ବିନ୍ଦୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା। ବିନ୍ଦୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସିତୁ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତାକୁ ପଚାରିଲା, କାହିଁ ମୋତେ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛ କହିଲ? ପଛରେ ମୋର ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପଛରେ ଚାଲି ଆସୁଛ। ବାପା ଯଦି ଆମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସିତୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ତମକୁ ମୋଠାରୁ ତମର ବାପାଙ୍କ କଥା ଭାରି ଚିନ୍ତା। ମୁଁ ଦିନରାତି ତମ ପଛରେ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ତମେ ଖାଲି କୁହ ମୋ ସହ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ରାଜି ଅଛ କି ନାହିଁ। ଯଦି ତମେ ନା କୁହ ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ତମ ସାମ୍ନାକୁ କେବେ ଆସିବିନି। ବିନ୍ଦୁ ସିତୁକୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି ଯେ ସେ ଚଟାପଟ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବ? ସେ କହିଲା, ମୋତେ 15 ଦିନ ସମୟ ଦିଅ। ମୁଁ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରେ ତାପରେ ତୁମକୁ କହିବି। ବିନ୍ଦୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ସିତୁ ତା କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାତ୍ର 15 ଦିନ ସମୟ ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ତାପରେ ତମର କୌଣସି କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବିନି। ଆମର ପରେ ଦେଖାହେବ କହି ବିନ୍ଦୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ଟ୍ୟୁସନକୁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବହୁ ଦୂରରେ ଏକ ପାନ ଦୋକାନ ପାଖେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲା ବିନ୍ଦୁ ଓ ସିତୁକୁ। ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ସେ ଆଦୌ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ବିନ୍ଦୁ ତ ତା ପାଖକୁ ଏତେ ଥର କଲ୍ ମେସେଜ କରେ। ସକାଳ ନ ହଉଣୁ ବିନ୍ଦୁର 3-4ଟି ମେସେଜ ଏକା ବେଳକେ ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ ହୋଇ ଚାଲି ଆସେ। ଦିନକୁ ଏତେ ଥର ଫୋନ୍ କରି ବିନ୍ଦୁ ସାଇ କଥା ପଚାରି ବୁଝେ, ସାଇ ତମେ ଖାଇଲଣି ନା ନାହିଁ? ସାଇ ତମ ଦେହ ଭଲ ଅଛି କି ନା?
ହେଲେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାମ୍ନାରେ ବିନ୍ଦୁ ସହ କଥା ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ପୁଅଟି କିଏ? ସେଇ ପୁଅଟି କ'ଣ ବିନ୍ଦୁର ବନ୍ଧୁ ନା ଅନ୍ୟ କେହି? ହୁଏତ ବିନ୍ଦୁ ପାଖରେ ତା'ର କୌଣସି କାମ ଥିବ। ତଥାପି ସାଇର ମନଟା ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲା। ସିଏ ବିନ୍ଦୁ ସହ ଥରଟେ ସାକ୍ଷାତ କରି କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସାଇ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ସିନ୍ଧୁ ଓ ବିନ୍ଦୁର ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଫେରିବା ସମୟକୁ ସେଇ ଦୋକାନ ପାଖେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଆଗ ପଛ ହୋଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ସାଇ। ବିନ୍ଦୁ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଆସି କହିଲା, ବିନ୍ଦୁ, ତମ ସହ ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି। ଆଜି ଆମର ଦେଖା ହୋଇପାରିବ? ବିନ୍ଦୁ ଗର୍ଜି ଉଠିଲା ସାଇ ଉପରେ। ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ସେଇଦିନ ଟିକିଏ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିଦେଲି ବୋଲି ତମେ ତାକୁ ପ୍ରେମ ଭାବିଲ ନା କ'ଣ? ଆରେ ସେ ସବୁକୁ ନେଇ ଏତେ ଭାବିବା କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ବିନ୍ଦୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟବହାର କାରଣ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲା ସାଇ। ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ସାଇକୁ କହିପାରୁ ନଥିଲା ଯେ ସିଏ ସାଇ ସହ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୁଏ। ସିନ୍ଧୁ ସାଇକୁ ଭଲ ପାଏ। ବିନ୍ଦୁର ମୁନିଆ କଥା ଗୁଡ଼ାକରେ ସାଇର ଛାତିଟା କୋରି ହୋଇଯିବା ଭଳି ମନେ ହେଲା। ତା'ର ହୃଦୟଟା ଭାଙ୍ଗି ଚୂନା ହୋଇଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ତଥାପି ସାଇ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ ପୁଣି ବିନ୍ଦୁ ପଛରେ ତରତର ହୋଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ଅଟକେଇ ପଚାରିଲା, ତମର କ'ଣ ହୋଇଛି କୁହ ବିନ୍ଦୁ? ତମେ ମୋତେ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ତମେ ତ ମୋତେ ଦିନକୁ ଏତେଥର କଲ୍ ଆଉ ମେସେଜ୍ କରୁଥିଲ। ପୁଣି ହଠାତ୍ ତୁମର କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ଏମିତି କହୁଛ। ବିନ୍ଦୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି କହିଲା, ଆରେ କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ ପୁଣି ତୁମକୁ ଫୋନ୍ କରି କଥା ହେଉଥିଲି। ବିନ୍ଦୁ ଠୋ ଠୋ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇ ହସ ଗୁଡ଼ାକ ସାଇକୁ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ତା'ର ଆଖି ଦୁଇଟି ବତୁରି ଆସୁଥିଲା। ବିନ୍ଦୁ ସିନ୍ଧୁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ସବୁ ଘଟଣା ସାଇକୁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଧୁ ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲା। ବିନ୍ଦୁ ସାଇକୁ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆହୁରି ବିରକ୍ତ ହୋଇ। ମନକୁ ମନ ସିନ୍ଧୁ ଉପରେ ଚିଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ବିନ୍ଦୁ। ୟାକୁ କିଏ କହିଲା ମୋ ନାମ ନେଇ ସାଇ ସହ ମଧୁର ଆଳାପ କରିବାକୁ? ସିନ୍ଧୁ ପଛକୁ ବୁଲି ସାଇ ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସାଇ ଶୁଣ, ସିନ୍ଧୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତମେ ଅପାର କଥା ଶୁଣି ଖରାପ ଭାବିବନି। ଆଜି ସିଏ ଘରେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣିଛି, ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଶୁଣିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବି। ସାଇ ସିନ୍ଧୁକୁ ଚାହିଁ ନୀରବ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ କଥା ତାକୁ ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି। ବିନ୍ଦୁ ତାକୁ ଝିଙ୍ଗାସି ହୋଇ କଟୁ କଥା କହି ଚାଲିଗଲା। ସାନ ଭଉଣୀ ସିନ୍ଧୁ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ସାଇ ମନକୁ ମନ କିଛି ଗୋଟେ ଭାବି ଘର ମୁହାଁ ହେଉଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରେମର ଚକ୍ରବ୍ୟୂହରେ ସାଇ ଫସି ସାରିଛି। ଆଗକୁ ସାଇ ସହିତ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ନୂଆ କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି, ଜଲ୍ଦି ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ପରଭାଗ ନେଇ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।